Hello, UGTRB English, Unit 9, Literary Criticism and Theory, MCQ on Literary Criticism of Horace, Quintilian, and Longinus. Question number 1. Horace lived during the reign of Augustus Caesar. Okay, Julius Caesar, what is it? Horace lived during the reign of Augustus Caesar. Okay, Augustus Caesar, you shouldn't get confused with information that you have gathered elsewhere. Augustus Caesar is also known as Octavian, who was the nephew of Julius Caesar. So Octavian Caesar was also known as Augustus Caesar, and that was the name which was recorded in history as Augustan age, and that is called the classical age in literary criticism. Now coming to question number 2. Question number 2, என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, who is the author of Institutio Horatio? Who is the author of the book Institutio Horatio? Okay, who is the author? The author of the book is Quintilian. Okay, the author of the book Institutio Horatio means something to do with oration. A man who gave importance to oration. Oration means speech, the art of speaking. Okay, the art of speaking. The man who wrote this book, okay, the art of speaking, is Quintilian. Now going to the third question. Dash is generally called Ars Poetica. What is generally called Ars Poetica? Okay, there are 4 books of satire written by Horace. 4 books of satire. Okay, that is very important. And out of that, he also wrote epistles, and the 3 epistles are there: first book, second book, and third book. Out of the 3, which one is called, okay, Ars Poetica? Okay, Ars Poetica was not the term given by Horace. It was given by the next critic, that is Quintilian, after going through the works of Horace. So Ars Poetica is the 3rd book of the epistles written by Horace. This is very important. We move on to the next question. The epistle to Pisos was written in dash form. The epistles of Pisos. Okay, the epistles of Pisos is written by Horace. It's a systematic treatise, and this systematic treatise was written in a letter in verse form. Okay, it was a treatise, a systematic treatise. Treatise means deliberation, a very serious deliberation on poetry, and this was actually written in the form of a letter, okay, to a person named Pisos. Okay, so you should remember that this was a work written by Horace. It is in the form of epistle. Epistle means letter, and this letter is in the form of poetry. And question number 5. Now, what are the 3 divisions of Ars Poetica? And Ars Poetica, Horace உடைய Ars Poetica வந்து 3 divisions இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம். What are the 3 divisions அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it is very simple: poesis, poema, poeta. Sir, what is poesis அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, poesis is nothing but subject matter. It is nothing but subject matter. Okay, இது 3 பற்றி தான் அந்த ஒர்க்கில் பேசியிருக்காரு. What is the subject matter of poetry? Then poema. Poema means form. Okay, what is the form adopted for a particular subject matter? And the third one, poeta. Poeta means the poet. Okay, so these 3 things. So he is speaking about the subject matter of poetry, the form of poetry, and what are the qualities expected of a poetry. Idea clear இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, Ars Poeticaவுக்கு 3 divisions இருக்கு. அந்த 3 divisionsல first poesis. Poesis அப்படின்னா அந்த subject matter, பேசுபட பொருள். அடுத்தது poema, the form, என்ன ஃபார்ம், அது சானட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன ஃபார்மை பற்றி ஒரு பேசியிருக்கிறாரு. The third one is
Poeta means poet. Who is a poet? What are things expected of a poet? பற்றி இவர் பேசியிருக்கிறார். Now coming to the next question. Question number 6. Horace was mainly inspired by, okay, ideologically Horace வந்து யாருடைய disciple அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, Horace was the disciple of Aristotle. அப்போ அரிஸ்டாட்டிலில் பேசின நிறைய விஷயங்களை ஹோரேஸும் பேசியிருப்பார். Now ஹோரேஸ் வந்து ஒரு போயட்டை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என்ன மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பார்? அக்கார்டிங் டு ஹோரேஸ், a poet is a well instructed imitator. இந்த இமிட்டேட்டருங்கிற கான்செப்ட் அரிஸ்டாட்டில்கிட்ட வந்தது. இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, சும்மா இமிட்டேட் பண்ணுறதுல a poet is a well instructed, is a well trained imitator அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். Question number 8. Who stated that charm consists not in the beauty of forms but in the poet's power to move the reader's heart and soul? ஒரு போயட்ரியுடைய சாம், ஒரு போயட்ரியுடைய அட்ராக்ஷன் எதில் இருக்குது அப்படின்னா, அந்த ஃபார்மில் இல்லை சார், நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த போயட்ரிக் ஃபார்மில் இல்லை, பட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, இட் இஸ் தேர் இன் போயட்ஸ் பவர் டு மூவ். ஒரு கவிஞருடைய பவர் இருக்குல்ல, ஹவு டு மூவ் த ரீடர்ஸ் ஹார்ட் அண்ட் சோல், அதில் தான் சார் அந்த போயட்ரியோடைய பியூட்டியே இருக்குது. இதை சொன்னது யார் அப்படின்னா, இது சொன்னது ஹோரேஸ். ஹோரேஸ் தான் இந்த விஷயத்தை சொல்லியிருக்கார். சாம் அப்படின்னா பியூட்டி, த பியூட்டி ஆஃப் த போயட், த அட்ராக்டிவ் நேச்சர் ஆஃப் த போயட். அந்த போயட்ரி வந்து எதில் இருக்குது? ஒரு கவிதையினுடைய அழகு, ஒரு ஈர்ப்பு, அந்த கவிதைக்குன்னு ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குது. அந்த ஈர்ப்பு வந்து அதனுடைய அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சரில் இல்லை, அந்த போயட்டுடைய பவர் டு மூவ் த ரீடர்ஸ் ஹார்ட் அண்ட் சோல். அந்த ரீடருடைய ஹார்ட் சோலை ஒரு போயட் வந்து எப்படி வந்து ஈர்க்கிறான், அவனுடைய பவரில் பொறுத்த மட்டும்தான் அந்த கவிதைக்கே பவர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். Question number 9. Dash is the basis of basis and source of good writing for Horace. Okay, basis and source of good writing என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஒர்க் வந்து நல்ல ஒர்க்காக இருக்கணும்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரைட்டர் ஷுட் ஹாவ் அ சவுண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு எதை வச்சு கவிதை எழுதலாம், இது வந்து எழுதுனா வர்த்தா அப்படின்னு he should first decide, choose the subject, choose the form, and then with his artistic power he should elevate the subject matter. புரிஞ்சிருக்கும். Question number 10. Horace believed that there is dash between subject matter and subject matter கொடுத்துருக்கோம். Okay, there is and subject matter. இந்த செகண்ட் ஒன் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம். there is dash between subject matter and form. ஓகே, நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற சப்ஜெக்ட் மேட்டருக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஃபார்மையும் சூஸ் பண்ணணும். இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவர் என்ன சொல்கிறாரு, ரெண்டுக்குமே ஒரு க்ளோஸ் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது, அஃபினிட்டி இருக்குது, அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது. அப்போ நீங்கள் ஒரு சீரியஸான சப்ஜெக்ட் எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஒரு போய்ட்ரி ஃபார்ம் சூஸ் பண்ணணும். ஒரு சிம்பிளான சப்ஜெக்ட் எடுத்திங்கன்னா அதுக்கான ஒரு சிம்பிளான போய்ட்ரி ஃபார்ம் எடுக்கணும். ஸோ அஃபினிட்டினா நேச்சுரல் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன். கொஷின் நம்பர் 11 என்ன, dash is the rightful meter for epic according to Horace. ஹோரேஸை பொறுத்த மட்டும் எபிக் அப்படிங்கிறத என்ன மீட்டர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் பரிந்துரை செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னா, he has prescribed dactylic hexameter. dactylic hexameter அப்படிங்கிறது தான் the rightful meter for epic poetry. இது அவருடைய ஐடியா. Now coming to question number 12. According to Horace, skill of a poet lies in making familiar words appear strange and dash one's familiar. Okay, ஒரு போயட்டுடைய ஸ்கில் எங்கே இருக்குது, ஒரு ஸ்கில் ஆஃப் த போயட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன் மேக்கிங் ஃபெமிலியர் வேர்ட் அப்பியர் ஸ்ட்ரேஞ்ச். ஃபெமிலியர் வேர்டு ஸ்ட்ரேஞ்சு அண்டு நீங்கள் ஒரு கன்ஜங்ஷன் இருக்குது, அப்போ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரிவர்ஸ் வரணும். அப்போ ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஃபெமிலியா, அப்போ அதுதான் ஆன்சர். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா கன்ஜங்ஷன் வச்சே நம்ம முடிவு பண்ணிடலாம் ஆன்சர். அப்போ ஃபெமிலியர் ரொம்ப பழக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை கூட ஸ்ட்ரேஞ்சாக காட்டணும், ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சான வார்த்தையை கூட பழக்கப்பட்ட வார்த்தை மாதிரி காட்டுறது தான் ஒரு போயட்டுடைய ஸ்கில்.
அப்படின்னு ஹோரேஸ் சொல்லியிருக்கிறார். மூவிங் டு கொஷின் நம்பர் 13. நவ் வாட் இஸ் 13 அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹோரேஸ் ஹஸ் ஸ்போக்கன் அபவுட் அ ஜீனியஸ். ஹூ இஸ் அ ஜீனியஸ்? ஓகே, ஜீனியஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜீனியஸ் இஸ் அ பர்சன் வித் நேச்சுரல் என்டோமென்ட். பிறவியிலேயே ஒருத்தருக்கு ஒரு சில கிஃப்ட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் அண்ட் அடுத்தது அவர் கண்டினியூ பண்ணுறாரு. ஜீனியஸ் இஸ் நேச்சுரல் என்டோமென்ட். Excuse me. Okay, genius is natural endowment. And look at the question. There is a small error. Art is this is a statement which is found in B. Prasad book, page number 39, where Horace speaks about genius and art. What is the difference between genius and art? Genius is natural endowment. It comes naturally, but art doesn't come naturally. Art can be learned only by training. Okay, அப்போ genius அப்படிங்கிறது inborn talent. Art, ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, if you want to become an artist, you have to learn it by training. நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னா நீங்கள் ட்ரைனிங்க்கு போகணும். பட் ஜீனியஸ் அப்படிங்கிறது நேச்சுரலாக வரும் அப்படின்னு ஹோரேஸ் சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, கொஷின் நம்பர் 14. Which of the following critics believe more on toil, more on hard work? யார் ஹார்ட் ஒர்க்கை பற்றி ரொம்ப அதிகமாக பேசினார் than on natural inspiration or genius? ஓகே, அப்போ நேச்சுரல் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆர் ஜீனியஸை விட ட்ரைனிங்கை பற்றி ரொம்ப அதிகமாக எம்ஃபசிஸ் பண்ண ரைட்டர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் ஹோரேஸ். ஓகே, ஹோரேஸ் ஸ்போக் அபவுட் ட்ரைனிங் ஃபார் அன் ஆர்டிஸ்ட். To become an artist, you need to train yourself அப்படின்னு சொன்னவர் ஹோரேஸ். Now question number 15. ஓகே, இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அப்சர்வேஷன். என்ன அப்சர்வேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஹோரேஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு வியூ வச்சுருந்த ஒரு ஃபிலாசபர் யார்? ஓகே, இவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜீனியஸ் இஸ் மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல் தேன் wretched art. பாருங்கள், இது பார்த்தீங்கன்னா ஹோரேஸுக்கு எதிரானது. There is a critic who said genius is more successful than wretched art. Okay, genius தான் சக்ஸஸ்ஃபுல், ஆர்ட் ரொம்ப மோசம் சார், அது ரொம்ப பேத்தட்டிக் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன ரைட்டர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, the philosopher is Demosthenes, a very famous Greek orator and philosopher. Okay, we move on to question number 16. According to Horace, plots should be borrowed from. இவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நீங்கள் பிளாட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு பிளேக்கு ஒரு ட்ராமாவுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது பிளாட்டு. இந்த பிளாட்டை நீங்களாக உருவாக்குனீங்கன்னா அது நல்லா இருக்காது. இன்ஸ்டெட் யூ ஷுட் டிரைவ் யுவர் பிளாட் ஃப்ரம் known Greek legend. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச க்ரீக் லெஜெண்ட், அதில் ஸ்டோரிஸிலிருந்து உங்களுடைய பிளாட்டை சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய கிளாசிக்கல் ஸ்டாண்டை அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறார். Question number 17. Who prescribed 5 acts as the ideal form for good play? Who prescribed 5 acts as ideal for a good play? யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it is none other than Horace. Horace தான் சொல்லியிருக்காரு, ஒரு பிளே நல்ல பிளேவாக இருக்கணும்னா அதுக்கு 5 ஆக்ட் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். Now coming to the next work. Okay, next question. Margaret's is the last work by ஒரு ரைட்டருடைய காணாமல் போன ஒர்க்கு. இந்த ஒர்க்கு ஏன் ஒரு இதை பற்றி பேசுனது ஹாரேஸ். யாருடைய ஒர்க் மார்கரெட்ஸ் அப்படின்னா, ஹோமருடைய ஒர்க். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹோமருடைய ஒர்க்கை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா, திஸ் ஒர்க் இஸ் அ மாக் எபிக். ஓகே, அந்த மாக் எப்பிக்கை பற்றி அவர் பேசும்பொழுது, எபிக் போயிட்ரியை பற்றி பேசும்பொழுது, he speaks about this epic, this mock epic written by Homer, that is Margaret's, which is lost. இன்றைக்கி நம்ம கையில் இல்லை அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை அவர் அங்கே நமக்கு ஃபைல் பண்ணி கொடுத்துருக்குறார். Question number 19. Okay, question number 19. According to Dash, who lacked perfect workmanship? Who lacked perfect workmanship அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஹாரேஸ் தான் சொல்லியிருக்கிறாரு. என்ன சொன்னீங்கன்னா, there is a person by name
Lucilius, and this Lucilius, according to Horace, lacked, okay, according to Horace, இதை சொன்னது ஹோரேஸ் தான். அவர் கிரிட்டிசிசத்தில் இதை பற்றி பேசியிருக்காரு. ஓகே, he lacks perfect workmanship. Lucilius lacks perfect workmanships, ஷிப் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், question number 20. What is that question? Which of the following critic is the author of Institutio Oratio? Institutio Oratio அப்படிங்கிற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம். ஆத்தர் வந்து it is Quintilian, and Quintilian is a Roman classicist. Okay, he is a Roman. Okay, he is a Roman classicist. Okay, he is a classicist from Rome. Okay, lived between 35 AD to 95 AD. And he is a Roman classicist. Coming to the next information, next question. Quintilian's theory of style focused on, குவிண்டிலியனுடைய தியரி ஆஃப் ஸ்டைல் எதை சார் பேஸ் பண்ணி இருந்தது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம். அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆர்ட் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங். அவர் வந்து ஸ்பீக்கிங்கை பற்றி தான் ரொம்ப அதிகமாக பேசியிருக்காரு குவிண்டிலியன். அதனால தான் இன்ஸ்டிடியூஷியோ ஒரேஷியோ அப்படின்னா ஆரேஷன், ஆரட்டோரியல் ஸ்கில், ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்லை பற்றி தான் அவர் பேசியிருக்கிறார். கொஸ்டின் நம்பர் 22. ஓகே, வாட் இஸ் 22? What was Quintilian's stand with the argument that speaking and writing was purely a gift of nature? அது ஒரு காமன் பிலீஃப் இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, ஸ்பீக்கிங்கும் ரைட்டிங்கும் அது நேச்சர்ஸ் கிஃப்ட் அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்பினாங்க. ஆனால் குவிண்டிலியன் என்ன பண்ணலை அப்படின்னா, he did not agree with this common idea. அவரை பொறுத்த மட்டும் it is gift, it is a natural gift கிடையாது, it is a learned art, it is a learned art அப்படின்னு குவிண்டிலியன் சொல்லியிருக்கிறார். Question number 23. Dash perfects art. According to Quintilian, what perfects art அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it is style which makes an art perfect. Style தான் ஒரு ஆர்ட்டை perfect ஆக்குது அப்படின்னு சொன்னார். Regarding language, that is the next question. Question number 24. Language of prose for Quintilian. Language of prose for Quintilian is language of. ப்ரோஸ்க்கான லாங்குவேஜ் என்ன அப்படின்னு குவிண்டிலியன் நமக்கு சொல்கிறாரு. அதுதான் நமக்கு கொஷின். அப்போ ப்ரோஸுக்கான லாங்குவேஜ் போய்ட்ரியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, இட் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெய்லி லைஃப். நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தக்கூடிய லாங்குவேஜை தான் ப்ரோஸுக்கு லாங்குவேஜாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார். கொஷின் நம்பர் 25. Dash contains many irregularities as in a style deliberately unfamiliar. ஓகே, இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, he speaks about something called the language of the mass. language of the masses அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த language of the masses பற்றி அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, the language of the mass அப்படிங்கும்போது there are two types of language. One is language of the common man, இன்னொன்று வந்து language of the mass. அப்போ குவிண்டிலியன் எந்த லாங்குவேஜை சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, language of the common man is to be taken for prose, not the language of the mass. Okay, MASS. Okay, language of the masses. Language of the masses அப்படிங்கும்போது he speaks about people who are not much educated. அது வேண்டாம், அதில் வந்து irregularities வந்துடும். அப்போ இவர் language of the common man அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, the language of the educated man. I hope you understood. Okay, so language of the masses அப்படின்னா language of the so-called uneducated, not well informed. But the other one is language of the common man. Language of the common man அவர் சொல்லும் பொழுது யார் அவர் மீன் பண்ணுறாருன்னா, the common man is a citizen and he is a educated man. இதுதான் குவிண்டிலியனுடைய ஸ்டாண்ட். Question number 26. According to Quintilian, standard English is, what is standard English according to Quintilian?
ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ்னால் என்ன சார் அப்படின்னு குட்டிகள்கிட்ட கேட்டாங்க. அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் இஸ் நத்திங் பட் அக்ரீடு ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் எஜுகேட்டட் மென். ஓகே, எந்த ஒரு பர்டிகுலர் லாங்குவேஜை எஜுகேட்டட் மேன் என்டார்ஸ் பண்ணுறாங்களோ, எதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் இருக்கும். அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் இல்லை, சாரி லெட் மீ கரெக்ட் இட், ஏன்னா அவர் இங்கிலீஷை பற்றி பேசலை. இட் இஸ் லாங்குவேஜ். ஓகே, தேர் இஸ் அ டைப்போஸ். வாட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் லாங்குவேஜ்? ஏன்னா ஒரே லாங்குவேஜில் நிறைய வேரியன்ஸ் இருக்கும், நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே, அப்போ ஒரே தமிழ் ஒரே லாங்குவேஜ் இருக்கலாம். தமிழே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே பலவிதமாக தமிழ் பேசுகிறாங்க. அப்போ எது சார் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எஜுகேட்டட் மென் எதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ மெஜாரிட்டி, that becomes standard language. Okay, sorry for using the word English, and it becomes anachronistic. Okay, question number 27. What is this question? அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, normal language of men learned and unlearned is inadequate because it lacks. ஓகே, ஒருவேளை லேர்னட் மென்னாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இல்லை படிக்காத மனிதர்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்களுடைய லாங்குவேஜ் இன்அடெக்குவேட்டாக இருக்கும். பிகாஸ் இட் லேக்ஸ் பிச். ஏன்னா ஒரு ஸ்பீக்கர், ஒரு நல்ல ஸ்பீக்கருக்கு அடையாளம் அப்படின்னா யூ ஷுட் ஹேவ் அ வெரி குட் பிச், துணி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம். அப்போ நார்மல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் மென், ஓகே, சாதாரண லாங்குவேஜ், அது படித்த மனிதன் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தாலும் சரி, படிக்காத மனிதன் பயன்படுத்தக்கூடிய லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் சரி, அது இன்னடக்குவேட்டாக தான் இருக்கும். போதுமானதாக இருக்காது. இன்னடக்குவேட்னா போதுமானது இருக்காது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் லேக்ஸ் வாட்? இட் லேக்ஸ் பிச். ஓகே, துணி. ஓகே, அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ், அந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் பிச்சிங். ஓகே, ரைட், டு டூ வித் சவுண்ட். Question number 28. According to Quintilian, archaic words with its indiscriminate and indiscreet use has opposite effect that of what? Okay, archaic words பற்றி அவர் பேசுகிறாரு. என்ன சொல்கிறாரு? நீங்கள் archaic wordsனா very old words, out fashioned words, அதை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்பீச்லேயோ உங்களுடைய ரைட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது என்னவாகும் அப்படின்னா, it will have ஆப்போசிட் எஃபெக்ட். நீங்கள் எதிர்பார்த்து ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்த்துருப்பீங்க, ஆனால் இது என்ன பண்ணும்? இட் வில் கிரியேட் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டினா குபீரி சிரிப்பு, கொஞ்சம் திஸ் ஃபெலோ இஸ் அ கிராங்க் போல இருக்குது, கொஞ்சம் லூனட்டிக் போல இருக்குது, இவன் வந்து என்ன ஓல்டு ஃபேஷனாக இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிற அளவுக்கு ஒரு எஃபெக்டை கொண்டு வந்துடும் த யூசேஜ் ஆஃப் archaic words. Okay, now coming to question number 29. What is the means to achieve clearness and beauty or ornamental effect? ஓகே, எப்படி சார் வந்து நம்ம கிளாரிட்டி ஆர் பியூட்டி ஆர் ஆர்னமெண்டல் எஃபெக்டை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் குவிண்டிலியன்ட்ட கேட்டிங்கன்னா, குவிண்டிலியன் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, யூ கேன் அச்சீவ் தீஸ் 3 things பை பிளேசிங் வேர்ட்ஸ் இன் பெஸ்ட் ஆர்டர். அந்த வார்த்தைகளை சரியான ஆர்டர்லாம் வச்சிங்கன்னா, இது ஏற்கனவே அரிஸ்டாட்டில் சொன்ன விஷயம்தான். ஓகே, அதே தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹாரிஸும் சொல்லியிருப்பார், குவிண்டிலியனும் சொல்லியிருப்பார். ஸோ ஹி இன்சிஸ்ட் ஆன் வேர்ட் ஆர்டர் ஃபார் கிளாரிட்டி. வார்த்தைகளை சரியான இடத்துல கொடுக்கணும். த பெஸ்ட் வேர்ட் இன் த பெஸ்ட் ஆர்டர். அது பார்த்தீங்கன்னா போயட்ரி வந்து கீட்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பார். நவ் கமிங் டு question number 30. According to Horace, dash is the highest art. What is the highest art according to Horace? அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹாரிஸ் என்ன சொல்கிறாரு? ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எல்லாத்தையும் வெளிப்படையாக சொல்லிடாமல் ஒரு சில விஷயங்களை மறைச்சி வைக்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை மறைத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்ட்டு தான் ஹையஸ்ட் ஆர்ட். ஓகே, நம்ம பார்த்தோன்னே புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஆர்டினரி ஆர்ட். நம்மளால் ஒரு சில விஷயங்களை புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஏதோ இந்த ஆத்தர் சொல்ல வராரு, இந்த பெயிண்டர் சொல்ல வராரு, என்ன எதையோ மறைச்சி வச்சுருக்கானே அப்படின்னு நம்மளுடைய க்யூரியாசிட்டியை தூண்டுற விதமாக இருக்கக்கூடிய ஆர்ட். That is called the highest art by Horace. Okay, now coming to question number 31. According to Horace, dash in style cannot be put down to observation of any rules. Okay, Horace வந்து கிரேஸை பற்றி பேசுவார். அப்போ கிரேஸை பற்றி சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுவார்? கிரேஸ் இன் ஸ்டைலில் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தான் இந்த கிரேஸ். ஏன்னா நம்ம நடனம் ஆடும் பொழுதே ஒரு சில பேர் சொல்லுவான், இவரும் என்ன சும்மா அப்ரப்டாக இருக்குது, ஆனால் அந்த டான்ஸரை பாருங்கள் என்ன கிரேஸ்ஃபுல்லாக ஒரு மூவ் இருக்குது, ஸ்டைல்.
ஸ்டைல் இன் டான்ஸிங், ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங், ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங். அதில் இந்த கிரேஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எப்படி சார் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இவர் என்ன சொல்கிறாரு, இட் cannot be put down to observation of any rules. நீங்கள் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஸ்டைல் வேணுமோ கிடைக்கும், ஆனால் கிரேஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு ஹாரே சொல்கிறார். ஓகே, now question number 32. Very important. We are moving to the next critic. The next critic is Longinus. Well, Longinus தான் இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர். 32க்கு dash found the function of literature. Okay, what are the functions of literature? ஏற்கனவே இருந்தது முற்காலத்தில் அப்படின்னா, the first function of literature is to instruct. ஓகே, இது பிளேட்டோ சொன்னார். அதோட என்ன பண்ணார், அரிஸ்டாட்டில் டு டிலைட்னு சொன்னார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டு பர்சுவேட் அப்படின்னு யார் சொன்னா அப்படின்னா குவிண்டிலியன் சொன்னார். இந்த மூணுமே பத்தாது, இதை விட வேறு ஒரு எஃபெக்டும் தேவைப்படுதுன்னு சொன்னது யார் அப்படின்னா லொஞ்சாயினஸ். லொஞ்சாயினஸ் என்ன சொன்னார், போயட்ரி ஒரு லிட்ரேச்சர் வந்து சும்மா இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது, சந்தோஷத்தை கொடுத்தா மட்டும் பத்தாது, இல்லை மக்களை பர்சுவேட் பண்ணாலும். ஹோரேஸும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக சொல்லியிருப்பார், பட் குவிண்டிலியன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக யூ நீட் டு பர்சுவேட் பீப்புள் டு டேக் அ பாசிட்டிவ் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். ஒரு ஆக்ஷனை நோக்கி, ஒரு புதிய மாற்றத்தை நோக்கி மனிதர்களை இட்டு செல்ல வேண்டியது தான் ஒரு இலக்கியத்துடைய வேலை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். இந்த மூணுமே பத்தாது சார், வேறு ஒரு எஃபெக்டும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து லொஞ்சாயினஸ். அது என்ன அப்படின்னு பின்னாடி ஒரு கொஷின் இருக்குது. I'll be explaining there. Question number 33. What, according to Longinus, was the criterion